बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सिनेमे ते सैशन करना जिहड़ा हैगा वो सब तो मुश्किल है, क्योंकि सिनेमा देखना सौखा वा, सिनेमे दे उत्ते कोई पढ़ी लिखी गल करनी जिहड़ी हैगी आ वो मुश्किल भी है। तो वो जो एडी ऑडियंस बैठी होवे तो करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी बाज़ बोरीयत हो जाती है, क्योंकि सिनेमा वेखण की चीज़ आ, इंजॉय करन की चीज़ आ। स्टेज पर जोड़े लोग बैठे ने तुसी इन्हां नूं जानते हो और इन्हों बहुत अच्छा जानते हो, तो इन्हां दे सामने मैं अपना तारफ़ करवा दा कि मैं एक स्टूडेंट हाँ सिनेमा का। रीसेंटली मेरी किताब सियासत सिनेमा समाज इंटरनेशनल सिनेमा का एक पोलिटिकल रिव्यू पब्लिश हुई है, तो वो अलावा मैं सिनेमे के उत्ते वक्तन फवक्तन आर्टिकल्स जोड़े है लिखता रहना वा। नासिर अदीब साहब साढ़े बहुत वड्डे लिखारी ने, तो वो रास्ते च ने सानू लाजमी ज्वाइन कर लेंगे। तो मेरे स्टार्ट ने तारक जटाला साहब, तारक साहब प्रिंसीपल ने रिटायर्ड, और इन्हां दी सिनेमे ते बड़ी नज़र आ, और इन्हां दा कहना वा कि इन्हां ने सिनेमे दे राही पंजाबी जुबान जिहड़ी हैगी वो सीखी है। ठीक है जी। उसदे बाद साढ़े गुरवनी साहब ने, तुसीं सारे उन्हां नूं जानदे हो, उन्हां दे काम तो वाकफ हो, और परसनली जिस टाइम स्क्रीन ते आंदे आ तो साढ़े चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ एक बड़ी प्लैजेंट जी समाइल जिहड़ी हैगी ना हर वेले वो इन्हां दे सीन के दौरान रहिंदी आ। और स्पैशली मैनू इन्हां दी जिहड़ी एक्टिंग हैगी आ उत्थों मैं वेखदा इसलिए रहना वा कि मैनूं लगदा कि सीन दे विच किसी टाइम भी कोई ऐसा एक्सप्रैशन दिंदे ने जिहड़ा इंसान नूं चौंका दिंदा, उहनूं हैरान कर दिंदा वा। इन्हां दी एक्टिंग जिहड़ी हैगी वो बहुत महान आ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैडम भंगू जी ने साढ़े को पाकिस्तान दे विच एक पाकिस्तान दे विच जिवें सबा कमर ते सज्जल एक हाउस होल्ड फेस ने, ये भी हुण साढ़े अपने घर दा जी ने, तो साढ़ा अपना ही वो एक हाउस होल्ड फेस हैगा साढ़े वास्ते। मौजू है अज दे सिनेमा दा कि पंजाबी सिनेमा दे बदलदे रूप। पाकिस्तान का अगर 75 साल का सिनेमा असी चुकीए तो वो कोई हज़ारां की तादाद नाल फिल्मां बनियां, जिस पंजाबी भी शामिल ने, उर्दू भी शामिल ने, लेकिन वो सारे सिनेमा दे विचों अज दी यूथ वास्ते सिर्फ एक फिल्म चुक के रीमेक की गई, मौला जट, जिहड़ी लैजेंड ऑफ मौला जट के नाम तो रिलीज़ हुई। तो हुण पंजाबी सिनेमा और खास तौर पर इंडियन पंजाब का सिनेमा उसका कंट्रीब्यूशन ये कि पाकिस्तान दे विच मेरी नाकस राय के मुताबिक साड़ी यूथ जिहड़ी एक पंजाबी लैंगवेज बोलन तो या एक कल्चरल शेम च मुबतला सीगी, साढ़े उस उधरले पंजाब के सिनेमा ने आके साड़ी यूथ नूं उहदे विचों ना सिर्फ कढ़िया बल्कि अगे सोचण दे नवे मौके जिहड़े हैगे आ वो भी दिते आ। मैडम तो मैं गल शुरू करांगा कि पंजाबी सिनेमा बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया चढ़दे पंजाब दे विच, लेकिन हजे भी लगता वा कि बहुत सारे मौजूआत जिहड़े हैगे आ उन्हां नूं आउण दी लोड़ आ। मिसाल के तौर पर क्राइम, सस्पेंस थ्रिलर, पोलिटिकल थ्रिलर्स, लव स्टोरीज, रोमांटिक कॉमेडीज़ ऑलरेडी कुछ है आ। अच्छा, ये अलावा एक बच्चों का सिनेमा साढ़े को मिसिंग हैगा वा। तुसी ये सारे जॉनरास की डिवेलपमेंट नूं किस तरह देखते हो? सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं थिएटर तो सिनेमे ਵੱਲ आई तो मैनू ये लगता है कि जदों असी सिनेमा देखते सी ਉਹ ज़्यादातर हिंदी सिनेमे ਦੀਆਂ फिल्मां ज़्यादा आउंदियां सी, हिंदी लैंगुएज ਦੀਆਂ, पंजाबी सिनेमा बहुत घट सी, ते ਉਹ हीरो हीरोइन बेस्ड फिल्मां ਹੁੰਦੀਆਂ सी। करैक्टर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰ ਬੇਸਡ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਭੂਆ ਮਾਮੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ कि उस गल्लों साडा सिनेमा जिहड़ा वो डिवेलप किया, पंजाबी इंडस्ट्री ने ग्रो किया, क्योंकि
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਂਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਇਓਪਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਅੰਡਰ 19 ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ, ਯੂਥ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ, ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ MBBS, ਉਹ ਲਗੇ ਰਹੋ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਕੇ ਅਜਨਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਰੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਰਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆਡੀਅנס। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਭਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਥਰੂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ Z5 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਨੇਮਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਨੇਮੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰ ਨੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਰਗੇ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤਾਤ 'ਚ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਸਟ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5-6 ਸਕਰੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਗਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ 4 ਸ਼ੋਅ 3 ਸ਼ੋਅ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਧਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ 29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਂਡ TV ਐਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਾਈਟਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਭੇਜੇ ਕਿ ਲੱਭੀਏ, ਆਪਾਂ ਖੋਜੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਡੇ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 29 ਮਾਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 29 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ। ਸੋ 7 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ OTT ਸੀਗਾ, OTT ਨੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਨੇਮੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਸਿਨੇਮੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ OTT ਫੈਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ OTT ਆ ਗਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ OTT ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ OTT ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਰਤ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਹੱਬ ਬਣਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40-40 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਏ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸੁਣੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਮੰਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ, OTT ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਮਝਾਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਤਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਿਗਰ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਤਾਂ ਲਏ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਤਾਂ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ, ਰਾਤੀਂ ਰਾਜ ਮਲੰਗੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਹਰਕ ਸੀ, ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਔਰ ਬਲੌਕਬਸਟਰ, ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ
ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਵੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਥ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਝੀ ਲਹਿਜਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬੰਬੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬੈਨ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਜਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਸ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਕਈ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਟੇ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਧਕੇਲ ਦੇਣਾ, ਨਕਲ ਗਾਣੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਜੂਹਾਤ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਸਨ, ਮੂਸੀਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਬਤਦਰੀਜ ਸਿਨੇਮਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਸੈयद ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਪੁਰ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਫਿਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 50% ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 1% ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ, ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਔਰ ਆਡੀਅੰਸ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਡੀਅੰਸ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਧੇੜ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣੀ ਫਿਲਮ, ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਉਹ ਜੈਸੀ ਵੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਧਰੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਐਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਯੂਥ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਠਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 6-7 ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 12 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 14 ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਡਮ ਭੰਗੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਬਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਥ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੀਲਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਥੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਥ ਹੈ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੈਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਨੇਮੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦੇ ਆ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਪ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਧੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਧਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ टाइम पास कविता लिखते हैं, झरना बह रहा था वो नीचे नहा रही थी, कंप कपी छिड़ गई जे हो गया, ये ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟੌਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਧਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਿਕਟੌਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸਰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਟੇਜ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕੇਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਉਸ ਪਰਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵਾਈਫ ਕਹ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਦੇਖਿਓ ਕੌਣ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਉਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ, ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਕਿਆ, ਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੋਕਤਾ ਅਨਮੋਲ ਨੇ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜੇ ਯਾਰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਉਧਰਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸਾਡੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਮੇਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੁਟਕਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 2050 'ਚ ਜਾ ਕੇ 60 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 24 ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 2023-24 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ 47 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿਵੇਂ? ਬਣਾਓ ਟਿਕਟੌਕ। ਸੋ ਸਿਨੇਮਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰਾਈਟਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਤੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤੋਤੇ ਉੜ ਗਏ, ਅਵਤਾਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੀ ਐਂਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆ ਹੱਥ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? 10 ਦਿਨ ਕੀ, 4 ਦਿਨ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕੀ ਪਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ
ਸਾਡੇ ਉਧਰਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 12-14 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਰੰਗਮੰਚ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਐਕਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮਿਰਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾੜੀ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖੂੰਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਪੱਗ ਲਾਹੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵੈਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਕਨੇ ਚੋਪੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਐਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਦਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੀ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਨਣਦ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰੋਲ ਉਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਜੀਤਾ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ, 100 ਸਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਨਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਰਿਆ, ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਠਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਓਗੇ? ਯੂਥ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਥ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿਨੇਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਔਰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਨੇਮਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫੇਜ਼ਿਸ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲਾਂ, ਆਮ ਮਸਾਇਲ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਝੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 10 ਗਾਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਡਾਂਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਹੱਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਆਏਗਾ। ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਲ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਲਮ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਐਂਡ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਸਟਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਸੋਂ ਡੀ ਐਂਡ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ, ਆਡੀਅੰਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਵੱਈਆ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਨੇਮਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ ਉਸ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚੋਂ, ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਮਨ ਦਾ ਚਾਓ। ਜੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਯੂਥ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ। ਫਾਈਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੀਨ ਦੀ ਆਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਗ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਨ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ,
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਵਸਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿਣ, ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਈਏ, ਨਿਕਲੀਏ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੇਂਟਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਨਾਲ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਓ ਫਿਲਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਤਰਦਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਆਵਾਮ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਨਿਆਂ ਛੋਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਭ ਛਡਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂਡਲਸ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 버ਗਰ ਖਾਓ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ 40 ਸਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟੌਕ ਖੇਡੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਖੇਡੋ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਖੇਡਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸਿਨੇਮਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਸਿਨੇਮਾ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਉਹ ਧੀਓ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀਰੋਇਨ ਕੌਣ ਸੀਗੀ।
ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਟਿਕਟੌਕ ਫੇਰ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਚਮਨ। ਚਮਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 60% ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਇੱਧਰ ਬਣੀ, ਅੱਧੀ ਉੱਧਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੋਗਜ਼ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 60s ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ। ਸਭ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਘੱਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਹ ਦੇਖਣੇ ਸੀਰੀਅਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ 60 70s ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੰਗਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।